ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਾਬਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਮਾਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੋਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਮੋਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਠੱਠਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1936 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਠੱਠਾ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1955 ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਚੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਣ ਕੇ ਪਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ ਸਜਣ ਮੇ
सुती पई है 12 बरस बालपन बीते 20 बरस कश तप ना कियो 30 बरस कश देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो मेरी मेरी करते जन्म गयो सार सोख बुझं बलियो सूके सरवर पाल बंधावे लुण खेत हथ वार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे नानक सुती
जब देते अग्न में दीना जीवित लोग व्यवहार है जब कहो तुम जानो नानक हरि गुण गाए नानक हरि गुण गाए सब सुन समानो हर जसरी मन गाए हर जसरी मन गाए जो संगी है तेरो अवसर भी तेव जात है मान है मेरो संपत रत धन राज सो अपने हो लगायो नानक सुनी दैया संपत रत धन राज सो अपने हो लगायो काल पास जब गल करे सब भयो परायो जाने बूझ के बावरे काज बिगाड़ो जाने बूझ के बावरे जाने बूझ के बावरे काज बिगाड़ो आप करत सुख जो नहीं नह कर बनिवार्यो जे बिद गुरे उपदेश सो सुन ले पाई नानक कहत पुकार कर कहो प्रभ शरणाई प्रभ शरणाई नानक सुती पैया नानक सुती पैया जान बिरती गुणा गवाई गंठड़ी गुणा गवाई गंठड़ी अब गण चली बनना सजन मेरे सजन मेरे सजन मेरे सजन मेरे रंग ले
बाणी के बोहित नाम के जहाज चवर छतर तख्त दे मालिक दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हाजरी च जुड़ बैठे प्यारे सत संगी जनों, असी सारे जाने जो साडे बहुत ही सत्कारयोग माता जी माता सुरिंदर कौर जी जितनी कि सवासां दी पूंजी लैके इस जगत ते इस संसार ते इस दुनिया ते आए सन, सवासां दी पूंजी नूं भोगदे हुए समूह परिवार उन्हां दे सत्कारयोग पुत्र मेरे वीर बलदेव सिंह जी, अवतार सिंह जी, समूह परिवार साग संबंधी धीआं पुत्रां नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए ने। असी सारे जाने उन्हां दी रूह दी कल्याण वास्ते जो मेरे पातशाह निमाणियां दी माण निताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट निआसरियां दे आसरे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनियावे। तीसरे गुरु नानक पातशाह जी का सानू हुक्म है, मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल न पाया, तो मेरे पातशाह जी का हुक्म है मैं पिछे कीर्तन करूँ निर्वाण जी। निर्वाण कीर्तन कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी लाए ध्याना, आप तरे सगले कुल तारे हर दर की पत सुझाएगा दिवा वाका अनुसार। असी सारे जाने गुरु साहब के चरणों अरदास बेनती जोतरी करने वास्ते एकत्र हुए हैं। प्यारियो, जो भी जीव इस जगत के संसार के इस दुनिया ते आया है, एक दिन इस फानी संसार में अलविदा असी सारे ने कहना है। साहिब कमाल हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी अपने मुखार बिन तो बयान करते हैं, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सकल जंजाल। पर साडा इस संसार की इस दुनिया ते आउण दा इको एक एम, इको एक प्रयोजन, इको एक मकसद है। प्यारे असी केवल ते केवल प्रभु की इबादत, प्रभु की बंदगी, प्रभु का सिंध करने वास्ते इस जगत आए हाँ। भई प्राप्त मानक दिहरिया गोबिंद मिल के तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल ना। आओ साहिब कमाल शहीदां दे सरताज बाणी दे मुजस्मे पंजवीं जोत श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी अपने मुखार बिन तो बयान करते हैं, कहते हैं ऐ इंसान ऐ मनुख, तू इस जगत के संसार के इस दुनिया के कुछ लाहा कुछ व्यापार कुछ वंज करने वास्ते आया है। प्यारे वो की वंज की पारे सच व्यापार करो व्यापारी, दरगह निभ है खेत तुम्हारे, हल्त पलत दो लियो सवार, राम नाम अंतर अवतार, पूरे गुर की पूरी दीखिया, जिस मन बसै तिस साज प्रीख्या। आओ सारे जाने शब्दी हाजिरी लवाइए। सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, सच व्यापार करो, सच व्यापार व्यापारी सच व्यापार करो,
पूरे गुर की पूरी दिखया पूरे गुर की पूरी दिखया जिस मन बसे तिस साच परीखया जिस मन बसे तिस साच परीखया तिस साच परीखया तिस साच परीखया व्यापारी सच व्यापार करो सच व्यापार करो व्यापारी सच
निभ है खेत तुम्हारी व्यापारी सच व्यापार करो सच व्यापार करो सच व्यापार करो सच व्यापार करो। भावें कोई वैद है, मरीज है, राजा है, प्रजा है, गरीब है, अमीर है, हजूर ने इक्को पंक्ति विच संसार की असलीयत साढ़े सामने लियांदी। जो आया सो चल सी, सब को आई वारी है। असी इस दुनिया तो किस दिन किस घड़ी संसार तो जाना है, वो साडा सन भी लिखिया होया है, वो साडा दिन भी लिखिया होया है, वो साडा टाइम लिखिया होया, वक्त लिखिया जदों आपां संसार तो जाना। पर अज असी माता जी की अंतिम अरदास ते बैठे हाँ। माता अते बच्चियां दा रिश्ता इहो जिहा रिश्ता है कि गुरु साहब जी ने, सच्चे पातशाह ने परमेश्वर नूं कई बारी माँ कह के संबोधन किया। साडे गुरु साहिबान ने गुरु जी नूं, गुरु तेग बहादुर साहब ने, गुरु अर्जन साहब महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज वास्ते माँ शब्द कई बारी वरत्या। गुरु तेग बहादुर साहब ते बार बार कहंदे ने माई मन मेरो बस नाही। एक बारी ने कई बारी इस पवित्र रिश्ते दे राही याद किया है। मनुख की जिंदगी इस तरह है जिवें कोई कोठे की छत ते दौड़िया होवे। बाबा फरीद साहब कहते ने कोठे की छत ते दौड़न वाला बंदा कित्थों तक दौड़ सकता है। फरीदा कोठे तुकण केतड़ा पिर नींदड़ी निवार, जो देह लद्दे गान में गए बलाड़ बलाड़। बाबा फरीद साहब कहते ने जेड़े गिनती के दिन मिले हुए सन, वो छालां मारदे लंघ गए। साडे पंजाबी लोगों का एक गल कर लगिया कई बार इहो जिहा अंदाज हुंदा है जिवें कोई बंदा हथ का इशारा करके कहंदा भी वो तो पई आया तो इउं चला गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ने तरनापो इउं ही गयो। वेखद्या वेखद्या जवानी लंघ गई, अख दे झमकण जिन्ने समय विच लंघ गई। लियो जरा तन जी बड़ेपा आण के शरीर दे किले ते कब्जा कर लैंदा। सानू फिर गुरु साहब ने बार बार समझाया है, हे भाई उम्र घट रही है, उम्र घट रही है, इस पासे तैनू बेहद ध्यान देने की लोड़ है। मैं दो चार पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करा। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च मेरिया भैणां बड़े ध्यान नाल सरवण करन। बच्चे चुप करो एक मिनट, सारे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी च पिता का भी जिक्र बहुत बारी आया, पर मां की एक खास जिम्मेवारी है। मां नूं कई उलामे भी दिते गए हैं। जे तो किसी मां का पुत्र वाहिगुरू की भगती कर लग पे, गुरु के रस्ते ते चल पे, जे किसी पुत्र नूं समझ आ जाए मैं दुनिया ते क्यों आया हाँ,
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧੰਨ ਜਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਈ ਸਫਲ ਸੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨ ਬਸਿਓ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਬਨ ਜਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਜਿਹ ਕੁਲ ਪੂਤ ਨ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਪਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ 100 ਲੀਆ ਲਿਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ 100 ਚੱਕ ਚਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਿਹ ਕਲ ਪੂਤ ਨ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਿਧਵਾ ਕਸ ਨ ਪਈ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੜੇ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, 80 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਵੇ ਔਰ ਪਰਾਤ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋ ਮਾਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਪਕਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ, ਸਕੂਲ ਆਏ, ਫਿਰ ਨੁਹਾ ਧੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ
ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਉਲਾਮੇ ਸਹੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਝਿੜਕਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ? ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੋ ਮਿਲ ਹੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਉਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਰੋਵੇ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ, ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਵੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਰੋਵੇ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੱਕੀਏ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਸਹਿਬ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ, ਹੋਆ ਤਿਸੈ ਕਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤਿਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਨ ਘਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਆਗੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲੈ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਉਸ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਰੱਬ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਸ ਸੱਸ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਰ ਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਆ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲਾਡਲੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮਨਮੁਖ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਨਾ ਆਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਆਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ,
महाराज कहते ने याद रख जेड़ा तेरा लाडला है मंजी ते होवेगी, बोलिया तेरे को जाना नहीं, तू हत्थां दा इशारा कर करके पानी, ये मां नूं आख्या महाराज ने, हाथ दा इशारा कर करके पानी मंगेगी, जे मनमुख निकलिया तेरे बुक च किसी ने पानी नहीं पाउणा, तब तेरी ओक, ओक कहते ने बोकण नूं, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे, तेरे बुक विच किसी ने पानी नहीं पाउणा। इस करके भाई इस वेले जिहड़े हालात चल रहे हैं ਉਹਦੇ अनुसार बेहद साड़ी जिम्मेवारी वध जाती है अपने बच्चों के परथाए। इन्ना सुन के ते देख के कई बारी दुख हुंदा है। कनेडा विच एक शहर है टोरंटो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरुद्वारा डिक्सी है, सब तो पहला गुरुद्वारा। आ बचन सुन लो, समाप्ति करा। उत्थे दास का बहुत आउण जाण है। धन गुरु रामदास की कृपा नाल गुरुद्वारे का हैड ग्रंथी ज्ञानी भलिंदर सिंह, वो कहते ज्ञानी जी एक परिवार ने फोन किया तुहाडे वल्लों भी उन्होंने भी नाल लैके आओ तो 5 सिंह आओ प्रसादा छकाउणा। मैं आख्या जी चलो, आप चले गए। जदों इस तरह जाके बैठे, ज्ञानी भलिंदर सिंह कहन लगे भी ਉਹ ਜਿਹੜਾ मुंडा गभरू है वो ਕਹਿੰਦਾ भी ज्ञानी जी ਨੂੰ आखो अरदास करे। मैं आख्या जी दसो की अरदास करनी? अरदास तो तुसी करो, तुसी हैड ग्रंथी हो। कहते जी वो परिवार की शरधा पर अरदास करो। मैं आख्या जी दसो। कहते ज्ञानी जी इन्हां अरदास ये कराउणी आ भी अज बजुर्ग नूं बापू जी नूं इन्हां ने नरसिंह होम च जमा करा के आउणा। उन्होंने बिरध आश्रम कह लो, उन्होंने पिंगलवाड़ा कह लो, उन्होंने अनाथ आश्रम कह लो। तो मैं आख्या किन्ने क दिन जमा कराउणा? कहते जी हुण उत्थों टैलीफोन ही आउणा भी तुहाडे पिता जी काल चलाना कर गए ते आ संस्कार की तरीक आ ते उत्थे ही आउणा जिथे संस्कार होना। मैं आख्या अरदास की कराउणी? कहते जी अरदास ये कराउणी आ, महाराज कोलों आग्या लैनी है भी बापू जी नूं नरसिंह होम च छड्ड के आउण दी आग्या बख्श। मैं आख्या भी यह तो आग्या नहीं महाराज ने देनी, ना ये आग्या मंगी जा सकती है, ना किसी ने ये आग्या देनी है। ये अरदास कदाचित नहीं हो सकती। मैं आख्या जे इस बंदे ने, इस मुंडे ने अपना फैसला ना बदलिया तो ये करो, पानी पीना मेरे वास्ते हराम है, प्रसादा तो दूर की गल है। मैं नहीं ज्ञानी जी, मैं नहीं छकांगा, इस बंदे दे करो, पानी का घुट नहीं पियागा। ज्ञानी जी गए, कहन लगे जी वो नहीं मानते। फिर आया कहन लगा जी वो मुंडा कहता चलो फिर इस तरह करो भी बापू जी के प्राण निकल जाए। मैं ये भी अरदास नहीं मैं कर सकता। साध संगत मैनू माफ करना, पुत जिन्ना मर्जी बीमार हो जाए, पुत नूं डॉक्टर जवाब दे देन, कोई माँ है, कोई प्यो है जिहड़ा ये अरदास कराए महाराज सच्चे पातशाह मेरे पुत दे प्राण खिंच लै, ये श्वास पूरे हो जाए। भाई वीर सिंह साहब कहते ने, वो कहते वो कमलिया तेरे वर्गा भी कोई किरत कण होएगा। धन तेरी मां जिन्हें तेनों 9-10 महीने पेट विच रखिया, तू घर दे विहड़े विच नहीं रख सकता। ये मैं अखी वेखी गल करदा। 4 मुंडे मां दे, जां ते फिर मोह होवे, प्यार होवे। एक आखे जी 1 महीना मैनू सेवा दे, दूजा आखे 1 महीना मैनू सेवा दे, फिर तो चलो खुशी वाली गल है। तो जे एक मुंडा कहता, एक पुत दूजे नूं कहता, भरा नूं कहता भी दिन 4 रह गए, मैं किते जाना वा, तो मां नूं टाइम सिर कर लिया जी अपने, वो फिर अगले पासे कह दिंदा। साध संगत बर्मिंगम दे विच ब्रैम्पटन पैंदा है, उत्थे एक गुरुद्वारा रैक्सडेल है। वो गुरुद्वारे का सैकटरी जिहड़ा मैनूं कर लै गया। कई गल्लां इहो जिहियां वापरदियां साडी जिंदगी विच, एक हड्ड बीती हुंदी, एक जग बीती हुंदी। ਉਹਦਾ नाम मास्टर पूर्ण सिंह, जे कोई जानता तो उत्थे पुछ ले। जहदार साहब वो कहन लगा, मास्टर पूर्ण से कहन लगा ज्ञानी जी मेरा एक दोस्त है,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨੈਗਰਾ ਫਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਝੌਲਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ 4 ਵਜੇ ਸੀ, 6:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਛਕੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਸੋਂ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਬੱਚੇ 2 ਜੀ ਆਪ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੰਘੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਜਾਵਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈਗਾ? ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਕਾਂ। 5-7 ਮਿੰਟ ਲੰਘ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਕਾਂ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੰਨ ਤੇ ਕਿ ਬੈਠਾ? ਮੁੰਡਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ, ਕਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਾਂ। ਬਾਪੂ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ, ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਆਖਣਾ ਕੋ ਸੁਣ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਡਲੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਆਹੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਆ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 9ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ,
डॉक्टर सेब से होरां दी संगत विच बड़ा रंग भी लगा। मुंडे ने कोई गलती की, पिता ने झिड़किया, और पिता भी इंस्पैक्टर पुलिस में, पिता ने झिड़किया, चपेड़ मार दी, पिता जी ड्यूटी से चले गए, माँ जी संगत में चली गई। 9वीं च पढ़ते बच्चे ने, इकलौते पुत्र ने 9वीं च पढ़ते ने फाह लै लिया। असी दादियां कोलों हक खोल ले, दादियां कोलों हक खोल ले, असी चाचे तायां कोलों हक खोल ले। जे असी अपना भला चाहुंदे साध संगत, जिहड़ी साडी पुरानी पश्चिमी देशां दी की सभ्यता, उन्हां दे बच्चे किवें हन, उहदे नाल साडा वास्ता कोई नहीं। जिहड़ी साडी सिख सभ्यता गुरु साहिबां ने बनाई है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च पाप की परिभाषा लिखी है। पाप किनू कहते हैं, लिखिया होया धन गुरु रामदास बारे उच्चारण की बाणी। जदों गुरता गद्दी गुरु अर्जन साहब नूं दित्ती, 18 सालां दे सन तकरीबन, प्रिथी चंद ने बड़े कबोल बोले। धन गुरु रामदास महाराज बड़े शांत सन। गुरु रामदास हजूर कहंदे ने, प्रिथीआ पुत्र तैनूं नहीं पता मैं तेरा बाप हाँ? पुत्र जिन्हां ने जन्म दिता होवे, जिन्हां ने पालिया होवे, जिन्हां ने वड्डा कीता होवे पुत्र, उन्हां नाल लड़ना बहुत वड्डा पाप हुंदा है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च पाप दे बहुत लिखे ने भी ये भी पाप है, ये भी पाप है। सब तो वड्डा पाप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च इस तरह बयान किया है, सब तो वड्डा जे कोई पाप है, प्रिथी चंद ना बोलनों हटिया। फिर गुरु रामदास महाराज कहते ने, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यो झगड़त पा। पुत्र जिन्हां ने जन्म दिता होवे, जिन्हां ने पालिया होवे, उन्हां नाल लड़ना बहुत वड्डा पाप हुंदा है। गुरु महाराज कृपा करन, मेरे सारे छोटे वड्डे जिन्ने वीर हन, नौजवान में वेख्या भी काफ़ी हन। भाई वीर सिंह दा बचन याद रखिए। भाई वीर सिंह कहंदे, भागां वाले हन वो बच्चे जिहड़े माँ प्यो कोलों डरदे हन। फिर ध्यान देना, भागां वाले हन वो बच्चे जिहड़े माँ प्यो कोलों डरदे हन। बदकिस्मत हन वो बच्चे जिन्हां कोलों माँ प्यो डरदे हन। अज मावां दे साह सुके पे ने, प्यो दे साह सुके पे ने। किते इहो जी गल जबानों ना निकल जाए, किते मुंडा गुस्से ना हो जाए, धी गुस्से ना हो जाए। वाहिगुरू कृपा करे। माता जी भागां वाले सन। दस रहे सन भाई साहब होरी सरपंच साहब दे छोटे भी किवें परिवार ने उन्होंने फुल्लां वांग आखिरी दमां तक सच्चे पातशाह की कृपा ना माँ दी आंदरां नूं कुछ नहीं माता पिता चाहुंदे। माँ रोटी ते साथ संगत आपां खानी है, बजुर्गां ने प्रसादा ते छकना है। बजुर्ग सिर्फ रोटी नहीं चाहुंदे, बजुर्ग इज्जत भी चाहुंदे हैं। बजुर्ग केवल रोटी नहीं मंगते, बजुर्ग केवल सत्कार चाहुंदे हैं। गुरु कृपा करे महाराज, इहो जे परिवारां वाले वेख के सानूं सेध मिलती है। भाई दुनिया च कदे किसी बंदे नूं कमी नहीं आ सकती, कदे वो बंदा जिंदगी में कदे मन करके दुखी नहीं होएगा जिन्हें माता पिता दी आंदरां नूं ठंड पाई। गुरु कृपा करे अज इन्ने वड्डे इकट्ठ विच माता गुजरी जी, जिन्हां दा आ जिहड़ा हफ्ता है बड़ा दुखदाई हफ्ता सी। इस हफ्ते में गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारा सरबंस कुर्बान हो गया। अज माता गुजरी जी, माता सविंदर कौर दे भोग ते असी माता गुजर कौर जी नूं भी उन्हां दे छोटे लाल जोरावर से फतेह नूं नमस्कार करते हैं, उन्हां दी कुर्बानी नूं नमस्कार करते हैं। भुल्ला चुक्कां दी खिमा गुरु की संगत बख्शनहार हुण हजनाथ साहब। ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तुम पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां, शब्दो तंग हरि केरा। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋਖ ਮਨ ਵਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਚ ਨਾਮ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਾਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਜਨ ਪੈ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ। ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਉ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੇ। ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਚਨ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ। ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਰਬਲਾ ਭੋਗ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਾਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਚੱਲੇ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਵਿੱਤ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਸੁਧਾਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਖੇਤ ਹੀ ਕਰੋ ਨਬੇਰਾ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੌਜਲ ਫੇਰਾ। ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖੈ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਿਛੜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਰੀਰਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾ ਲਿਹੋ ਬਹੂਰ। ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ। ਕਬੀਰ ਇਹ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਵਣੇ ਮਾਰਗ ਲਾਏ। ਕੈ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਾਧਕੀ, ਕੈ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ RAM। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵੇ RAM। ਹਰ ਜਪੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਸਾਜਿਆ, ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਾਵੇ RAM। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸਗਲੇ ਪਾਪ ਤਜਾਵੇ RAM। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ। ਸਹਿਜ ਕਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਮਿੱਠੀ, ਕਥੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚਾ, ਅਬ ਚਲ ਨੀਵ ਰਖਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਦਇਆਲਾ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣ ਆਈ। ਆਨੰਦਾ ਵਜਹਿ ਨਿਤ ਵਾਜੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਨ ਉਠਾ RAM। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਬਿਨਸੇ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਝੂਠਾ RAM। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਤਿਸ ਹੀ ਬਣ ਆਏ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਕਰਿਆ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਵ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰਾ,
RAM नाम रंग लागा, नानक जान प्रभ कदे ना विसरै, पूरन जाके भागा, छाया प्रभ छत्रपत कीनी, सगली तपत विनाशी राम, दुख पाप का डेरा ढाठा, कारज आया राशि राम, हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया, साच धर्म पुन फलिया, सो प्रभ अपना सदा ध्याईऐ, सोबत बैसत खलिया, गुण निधान सुख सागर स्वामी, जाल थाल महियल सोई, जन नानक प्रभ की शरणाई, तिस बिन अवर ना कोई, मेरा घर बनया बन ताल बनया, प्रभ परसे हर राया राम, मेरा मन सोहिया मीत साजन, सरसे गुण मंगल हर गाया राम, गुण गाए प्रभु ध्याए साचा, सगल इच्छा पाइया, गुर चरण लागे सदा जागे, मन वजियां वाधाइयां, करी नदर स्वामी सुख है गामे, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपियै, जियो पिंड जिन स्थारिया, करे नदर स्वामी सुख है गामे, हलत पलत सवारिया, बिनवंत नानक नित नाम जपियै, जियो पिंड जिन तारिया, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बेनती कि ਜਿਹੜੀ भी संगत उठ के जावे, कड़ा प्रसादी देग ਵਰਤਾਉਣ वास्ते ਸਿੰਘ बैठा ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ प्रसाद लैके जावे ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ का लंगर प्रसाद है जो छकण। ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। श्री दरबार साहब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੌਤ ਤੇ ਕਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ।
एक गल हजूर साहब ने कही सी कि साडे आउण दा समा, साडे आउण दा दिन मुकर्रर है, पर एक कुदरती भेद है, पता नहीं आउणा कदों। जे ये भेद खुल जाए तो संसार की जिहड़ी गति रुक जाए। असीं काम काज करते हैं, लोग समकर करते हैं, पर एक कुदरती एक वरतारा है जिहदे गुरबाणी च भी आ, मरण ना मूरत पुछिया, पुछी थित ना वार, एक नहीं लद्दिया एक लद चले एक ना बदे पार। सत्कारयोग भैणों, तुहाडे नाल भी एक गल बड़ी जरूरी करनी है, काहलियां ना पाओ ते गल्लां ना करियो, बह जाओ। जिहड़ियां हजूर साहब गल्लां करके गए ने, अज साडे आउण वाले समय लिए एक समाज लिए चुनौती बन गई कि बजुर्गों प्रति बेपरवाही हो गई। भैणों, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने तुहाडी भी जिम्मेवारी लाई। जे असीं चाहुंदे आ ना भी साडे बच्चे जिहड़े ने गुरु घर नाल जुड़े रहण, वो माता पिता दे आग्याकार रहण, ते सानूं गुरु ग्रंथ साहब की जिहड़ी सिੱਖਿਆ उहदे ते अमल करना पेगा। हालात अज इदां बन गए कि असीं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकण तक सीमित रह गए, तो जां कोई साडे कोई रस्म होई तो निभाउण वास्ते असीं गुरु महाराज दा सरूप लिजा के खंड साहब करा लिया। तो जो गुरबाणी ने सानूं जिंदगी जीउण दा दस्सिया, हर धिर की जिम्मेवारी गुरु साहब ने मुकर्रर कीती। ते भैणों, जरा गल्लां वल ना ध्यान दिओ। तुसीं माता जी की अंतिम अरदास में शामिल होने लिए आए हो, तो मनुख की जिंदगी में बड़ियां रस्मां होंदियां ने, पर सारियां रस्मां हर मनुख के हिस्से नहीं होंदियां, पर आ रस्म हर उस मनुख के हिस्से आउणियां जिन जन्म लिया। तो गुरबाणी का पुत्र प्रमाण है, माता जी की जिहड़ी ड्यूटी लाई ना गुरु साहब ने, पूता माता की असीस, निमख ना बिसरियो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। सत्कारयोग भैणों बीबियो, जिहड़ी माता अपने बच्चे नूं ये सिक्ख्या देवेगी, गुरु साहब जी के हुक्म ते अमल करेगी, ते ओदा बच्चा गुरु घर नाल जुड़िया रहेगा, वो माड़ी संगत विच नहीं जाऊगा, ते माता पिता का आग्याकार बनिया रहू। अज साडे ते इन्नी पछम का प्रभाव पै गया। अंग्रेज चले गए, पर सानू दो शब्द दे गए, अंकल ते आंटी, जिन साडे सभ्याचार का नाश करता, रिश्तेदारियां मुका दित्तियां। ये जिहड़े बच्चे माता पिता की रिश्तेदारां की कोई जान पहचान नहीं रखते, इहदे लई सानू अपनी जिम्मेवारी समझनी पऊगी। जिथे असीं चाहुंदे हां साडे बच्चे, असल साडी सोच बन गई हर इंसान की भी साडा बच्चा ना एक नोट कमाउण वाली मशीन बन जाए, साडा पुत डॉक्टर बन जाए, साडा पुत इंजीनियर बन जाए, नहीं तो असीं भावें किला जमीन वेच के कनेडा भेज दईए। जिहड़ी बच्चे नूं नैतिक सिक्ख्या देनी सी, वो असीं दित्ती नहीं। अज साडे बच्चे छोटे जिहड़े ने वो मोबाइल च रुझ गए, तो जिहड़े थोड़े ਜਿਹੇ गभरू ने वो टीवी च रुझ गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਖੌਲ ਬਣਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਦਾਦੂ ਹੀ, ਆ ਤੇਰਾ ਮਾਮੂ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਚੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ये बच्चों को गल्लां ते असीं दसणियां ने ना। बच्चों को दोष घट दईए। अज एक साडे च रुझान पैदा हो गया कि बच्चों को जदों होश संभलदे आ, चंगे परिवार जिहड़े ने उन्हां नूं असीं चंगियां स्कूलों में भेजता, जिथे होस्टल ते रहण लग पे बचपन तो ही। तो जिहड़ा बच्चा होस्टल चल गया, जिन्हों ना माँ का प्यार मिलिया, ना प्यो का मिलिया, ना किसी चाचे ताए का मिलिया, तो जदों वो गभरू हो के किसी ड्यूटी ते पहुंचा, उन्हें सोचा भी तुसीं पैसे दे के मेरा बचपन खो लिया सी, हुण मैं पैसे खर्चना तुहानूं बिरध आश्रम भेज देना। इहो जिहे हालात बन रहे। सो जतन करिए अपने इस जिहड़ा साडा सभ्याचार सी, साडा
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਆਟਾ ਪਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਕਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ, ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਤਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿਫਤ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਥਾਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪ ਬੇਸ਼ੁਰਾ ਦੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ